صدر عارف الوی پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ سکے کہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ انصاف ہم نہ کر سکے۔ میں آپ کے سامنے ان باتوں کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے پاکستان کا سب سے اہم مسئلہ جو اس سال ہمارے لیے بڑی مشکل بنا وہ ہے سیلاب۔ سیلاب کے اوپر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور سیلاب کے حوالے سے میں سب سے پہلے مبارکباد دینا چاہتا ہوں افواج پاکستان کو، جنہوں نے اچانک اس مشکل میں اتر کر شہادتوں سمیت لوگوں کی مدد فرمائی، لوگوں کی مدد کی۔ اس کے باوجود اس بات سے میں اور آپ واقف ہیں کہ تقریباً 1500 سے زائد افراد اس میں جاں بحق ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ حکومتیں، پروونشل گورنمنٹس، فیڈرل گورنمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ NDMA، پی ڈی ایم ایز، NGOs، سب نے جس انداز سے اتر کر سیلاب زدگان کی مدد کی، میں اس پر بھی ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ اس انداز سے کام نہ کیا جاتا تو جانی نقصان بھی زیادہ ہوتا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی امکان ہے کہ مالی نقصان بھی بہت زیادہ ہوتا۔ سیلاب نے جس طرح سے پاکستان کی سرزمین پر مشکلات پیدا کی ہیں، اس کا میں اور آپ جانتے ہیں کہ جو گلوبل وارمنگ اور انوائرمنٹ کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، اس میں پاکستان کا شاید 1% بھی حصہ نہ ہو، مگر یہ بھی میں اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھی یہ کہہ رہی ہے اور پاکستان نے دیکھ بھی لیا کہ اس کے اثرات پاکستان پر شدید مرتب ہو رہے ہیں۔ میں جن ایجنسیز نے مدد کی اس کی بھی تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ حکومت پاکستان نے جس انداز سے کام کیا، جس انداز سے BISP نے لوگوں تک رقومات پہنچائیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تعریف بھی ضروری ہے۔ انٹرنیشنل فوکس بھی سیلاب پر آیا ہے، اور UN سیکرٹری جنرل صاحب نے پاکستان کا دورہ بھی کیا، اور ہوائی جہاز کے اندر بھی انہوں نے وہاں پر جا کر خود دیکھا، اور شروع میں جو ایسٹیمیٹ کا اعلان کیا، اس کے بعد اس ایسٹیمیٹ کے حوالے سے وہ مزید انہوں نے آج $800 ملین سے زیادہ ایسٹیمیٹ کا ریکویسٹ کیا ہے دنیا کے ساتھ۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے تھا، اور دنیا کو احساس ہے، موجود ہے۔ اسی انداز سے امریکہ سے ایک کانگریشنل ڈیلیگیشن آیا، جس کی قیادت شیلا جیکسن صاحبہ نے کی۔ اس قیادت کے اندر انہوں نے بھی خود یہاں پر آ کر دیکھا کہ سیلاب زدگان سے کتنا نقصان ہوا، اور اس نقصان کی بنیاد پر جو الفاظ یہاں پر انہوں نے کہے، وہی الفاظ جا کر جو بائیڈن صاحب نے بھی ان الفاظ کو استعمال کیا۔ میں ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بوائے اسکاؤٹ اور پاکستان گرلز گائیڈز کی داغ بیل ڈالی، اور یہ خود وہ چیف بوائے اسکاؤٹ پاکستان کے بنے، اور فاطمہ جناح محترمہ کو گرلز گائیڈ کا چیف بنایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع پاکستان کو اس بات پر توجہ دینے کا ہے کہ ایسے ہمارے نوجوان تیار رہیں کہ مسائل کے وقت وہ میدان میں اتر سکیں۔ تو لہذا NDMA، پاکستان ریڈ کراس، پاکستان کے بوائے اسکاؤٹس اور گرل گائیڈز کا وہ ہراول دستہ تیار ہونا چاہیے کہ وہ مدد کر سکے۔ اس سیلاب سے جو نقصان ہماری زراعت کا ہوا، اس نقصان کے حوالے سے ایک چیز اور میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ کراپ ڈیمیج ہوا۔ پاکستان کو کراپ انشورنس کے حوالے سے توجہ دینی چاہیے، اور کراپ انشورنس ایسی چیز ہے جس سے انٹرنیشنل مدد بھی مل سکتی ہے، اور لوگوں کے جو نقصانات ہوئے اس کا سدباب بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے زراعت پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور یہ بے انتہا ضروری ہے کہ زراعت کے شعبے کے اندر
हम उन ममालिक की तरफ देखें जिन ममालिक से हमें टेक्नोलॉजिकल मदद मिल सकती है, और इसके अंदर पाकिस्तान से 19 गुना छोटा मुल्क, मैं उसकी तारीफ करना चाहता हूं, 19 गुना छोटा मुल्क सेकंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फूड है, और वो मुल्क है नेदरलैंड्स। 19 गुना पाकिस्तान से छोटा है, मगर साइंस के इस्तेमाल के अंदर, एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के अंदर उसने इतनी तरक्की की है कि मेरा मुल्क जो ज़राअत के एतबार से खुद कफील है, होना चाहिए, जिसका सबसे बेहतरीन इरिगेशन सिस्टम जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ उसमें मौजूद था, मगर अब अपनी क्रॉप्स के हवाले से जो दुनिया का पर एकड़ यील्ड है उससे भी कम चलता है। तो साइंटिफिक चीजें अगर अपनाई जाएं तो पाकिस्तान सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि दुनिया को फीड कर सकता है। मैं ये समझता हूं कि सैलाब से एक और तरफ निशानदेही हुई है, और वो ये है कि डैम्स की जरूरत है। ये इस माना करके डैम्स की जरूरत है कि सैलाब के रेलों से जो नुकसान पहुंचता है वो ना पहुंचे, और इसके साथ साथ इस बात का इम्कान हो कि पानी की जखीरा कर लिया जाए और पानी मुश्किल वक्त में वो पानी भी इस्तेमाल हो। मैं ये जानता हूं कि इस कौम ने जो चीजें हासिल की हैं उसकी तारीफ करना जरूरी है। मैं समझता हूं कि दहशतगर्दी का जिस तरह से इस कौम ने मुकाबला किया, इसकी तारीफ होनी चाहिए। मैं ये समझता हूं कोविड का जिस अंदाज से आपने मुकाबला किया उसकी तारीफ होनी चाहिए। आपके पड़ोसी मुल्क के अंदर जो कोविड से नुकसानात हुए वो आपके यहाँ नहीं हुए, इस वजह से कि आपकी मसाजिद खुली रही, आपकी प्लानिंग अच्छी थी, आपके इदारे एनडीएमए ने काम किया, और पड़ोसी मुल्क से कहीं ज्यादा बेहतर। मगर जब आप कोविड के नुकसानात से बचकर आप खड़े हुए तो दुनिया के लॉजिस्टिक निजाम जो था वो तैयार नहीं था। तो नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान तैयार मगर दूसरे लोग तैयार नहीं हुए, तो हमारा मईशत के एतबार से उसकी वजह से भी नुकसान हुआ। मैं ये समझता हूँ कि तालीम, मेंबरान पार्लिमान, तालीम का मामला ऐसा है जिसके ऊपर हमें तवज्जो देनी चाहिए। आप जितना भी इस बात के ऊपर निगलेक्ट करेंगे तो नतीजा ये होगा कि हमारा यूथ बल्ज बड़ा अहम है। दुनिया के अंदर इस बात की कदर है कि नौजवानों की तादाद पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी है, और ये यूथ बल्ज आगे चलकर मिडिल एज के अंदर बर्डन बनेगा, और अगर ये तालीम के बगैर ये यूथ बल्ज बुढ़ापे की तरफ गया तो पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा बर्डन बनेगा। लिहाजा आपकी तवज्जो, मेंबरान पार्लिमान, आपकी तवज्जो होनी चाहिए सियासत के अलावा उन चीजों के ऊपर जो मुल्क को बेहतर कर सके। उसके अंदर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के हवाले से आप लोगों के अपने एस्टिमेट्स हैं कि 2 करोड़ बच्चे तालीम नहीं हासिल करते और स्कूल के बाहर हैं। इस सिलसिले में मैंने जब उलमा से भी गुफ्तगू की तो उलमा ने भी अपने इस बात का इजहार किया कि हमारी मसाजिद के अंदर भी इस बात का एहतमाम हो सकता है कि जो बच्चे तालीम नहीं पा रहे वो मसाजिद के अंदर स्कूल की तालीम हासिल करें। जो स्किल में जिन बच्चों को आप तालीम नहीं दे सकते उनके लिए ये बेइंतहा जरूरी है कि आप उनको स्किल्स दें, चाहे वो मिडिल के तालिब इल्म हो, चाहे वो मैट्रिकुलेट हो, मगर स्किल्स दें। और आपके 2 इदारे टेफ्टा और नाफ्टेक वो बड़े इदारे हैं जिन्होंने स्किल्स दे रहे हैं, और मैं समझता हूँ हुकूमत की तवज्जो स्किल्स पर रहनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ इस बात का इम्कान है कि अगर सिर्फ मजदूरी की कैफियत पर रहे तो वो रोजगार आदमी हासिल नहीं कर सकता। लिहाजा स्किल बेस्ड ट्रेनिंग की बड़ी अहमियत है। मैं ये समझता हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन का भी इस्तेमाल किया जाए, कि जहाँ तक हम स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश नहीं कर सकते तो वहाँ ऑनलाइन एजुकेशन हो। बड़े अच्छे इदारे पाकिस्तान में मौजूद हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन भी फराहम कर रहे हैं। तो हायर एजुकेशन के अंदर दुनिया को बड़ी जरूरत है। आईटी सेक्टर के अंदर करोड़ों लोगों की जरूरत है। और जब मैं जापान गया था तो जो लेट शिंजो आबे थे, उन्होंने कहा कि जी अगर 1 लाख बंदा आपका हायर एजुकेशन बेस्ड है तो हम उसको एम्प्लॉय करने के लिए तैयार हैं। मगर पाकिस्तान को उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से निकलना पड़ेगा। किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि बच्चों को हम तालीम दें और वो लोग बाहर चले जाएं।
हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम तालीम दें, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो बाहर चले जाएं। हमारे लिए ये ज़रूरत है कि हम पाकिस्तान के अंदर वो कैफियत पैदा करें जिसके अंदर लोगों को यही एम्प्लॉयमेंट मिले। और मैं ये समझता हूँ कि ये ऑनलाइन एजुकेशन सबसे आसान जरिया है। जब मैं यूनिवर्सिटी से बात करता हूँ कि तालीम देने के लिए अपनी तादाद बढ़ा दो, तो वो कहते हैं हमें मजीद कई अरब रुपयों की ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ कि वही ऑनलाइन अंदाज से अगर की जाए तो पैसों की भी ज़रूरत ना पड़े। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर मैं दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। जो तरक्की ब्रिक एंड मॉर्टर के जरिए आप करते हैं, उससे कहीं ज्यादा तेज तरक्की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर इस बात का इम्कान है। दुनिया नो हाउ की, इंटेलेक्ट के हवाले से सोच रही है। लिहाजा हमें अपने बच्चों को अगली दुनिया के लिए, आने वाली दुनिया के लिए तैयार करना होगा और इससे मुल्क को बड़ा फायदा होने का इम्कान है। साइबर वर्ल्ड के अंदर, जहां आपके ऑडियो लीक्स भी हुए, साइबर वर्ल्ड के अंदर दुनिया को करोड़ों लोगों की जरूरत है। साइबर पावर में छोटे छोटे मुमालिक पाकिस्तान से आगे हैं। इसके ऊपर पाकिस्तान की अपनी पॉलिसीज कमजोर हैं, इसको बेहतर करना पड़ेगा। लोग मुतलाशी हैं, करोड़ों लोग साइबर पावर के लिए साइबर वर्ल्ड में चाहिए। हमारी डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट के लिए मैं समझता हूं कि साइबर पावर की अहमियत है। हम अपने आप दिफा कर सकें, हम अपनी यूटिलिटीज को प्रोटेक्ट कर सकें, हम अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट कर सकें। दुनिया की जंगें अब साइबर वर्ल्ड के अंदर होगी। हमें ये सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान की क्या तैयारी है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं मुकन्निना के लोगों से कि इसकी तरफ फोकस करें। मैं सेहत की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। मुअज़्ज़िज़ मेंबरान पार्लियामान जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, ये बात कम से कम पाकिस्तान में हर तरफ जाएगी, जरूर सुन लीजिए कि सेहत के हवाले से पॉपुलेशन प्लानिंग के अंदर मुझे बनाया गया था। मैं सूबों का मशकूर हूँ, सबका मशकूर हूँ कि मिलकर पॉपुलेशन टास्क फोर्स ने काम किया। मगर एक चीज आपके सामने वजाहत करना चाहता हूं अपने तजुर्बे की बात पर बुनियाद पर, इस 4 साल की बुनियाद पर, कि ये बात वजाहत करना चाहता हूं कि सबसे आसान लो हैंगिंग फ्रूट पॉपुलेशन प्लानिंग में वो औरतें हैं जो पाकिस्तान के अंदर टोटल प्रेगनेंसीज या हामला होना तकरीबन 90 लाख है। इसमें आपके स्टेट के अपने फिगर्स हैं कि इसमें निस्फ फैमिलीज जो है वो बच्चा नहीं चाहती थी। लिहाजा अगर उन तक कॉन्ट्रासेप्टिव्स पहुंच जाए तो लिहाजा लो हैंगिंग फ्रूट है, फॉरेन पॉपुलेशन का मामला कंट्रोल में आ जाता है। आप लोग इस बात से वाकिफ भी हैं कि जब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता है, दुनिया में हर मुल्क में हुआ कि जब मईशत बेहतर होती है तो फैमिली साइज बता से खुद छोटा होता है। तो लिहाजा वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जब तक आएगा, उससे पहले इस बात का इम्कान है कि आप अपनी प्लानिंग कर कर अपने पॉपुलेशन को मैनेज कर लें। पाकिस्तान की सेहत के अंदर स्टंटिंग का जिक्र है। मेरे भाइयों और बहनों, मुअज़्ज़िज़ अराकीन जितने भी यहाँ मौजूद हैं, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि स्टंटिंग जो है पहले 1000 दिनों की कैफियत के अंदर 38% बच्चे और बड़े इसका शिकार हैं, बड़े भी हैं, क्योंकि ये स्टंटिंग खत्म नहीं होती। तो लिहाजा पहले 1000 दिन की अहमियत है। पहले 1000 दिन के अंदर माँ का दूध और अच्छी ग़िज़ा बेइंतहा ज़रूरी है। स्टंटिंग से ज़हनी सलाहियत पर भी असर पड़ता है। तो लिहाजा उसके लिए माँ का दूध, ब्रेस्ट फीडिंग बेइंतहा ज़रूरी है। कुरान के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है सुब्हानहू व तआला कि जब आप 2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग करो। WHO ये कहता है कि 6 महीने, शायद आपको भी ये मालूम नहीं था कि 6 महीने तक पानी भी नहीं पिलाओ बच्चों को और कोई ग़िज़ा भी मत दो, सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करो। तो मैं समझता हूँ इसके अंदर हमारी इस्लामी अल्लाह के अहकामात हमारी बड़ी मदद कर सकते हैं। जो मेल न्यूट्रिशन का हाल है, मैं BISP और एहसास की तारीफ करता हूँ कि वो मेल न्यूट्रिशन को काबू करने के लिए पैकेट्स भी देते हैं और जो वापस खाली पैकेट्स लेकर आती हैं खवातीन, तो उनको जी BISP का मैंने जिक्र किया, तो उनको उसमें पैकेट्स के पैसे भी दिए जाते हैं। मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान की कौम हर चीज का इलाज नहीं कर सकती। इतने जी मैंने कहा, आपसे अर्ज किया, दोबारा कह दीजिए, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये
जो पाकिस्तान के अंदर हम इलाज नहीं कर सकते। हमारी कौम इतनी रईस नहीं है कि बीमारियों का इलाज करें, कोई कौम दुनिया की इतनी रईस नहीं है कि सारी बीमारियों का इलाज करे, लिहाजा प्रिवेंशन की तरफ जाते हैं। और आपने देखा कि प्रिवेंशन के हवाले से हमें मेहनत करनी पड़ी क्योंकि हम इलाज अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हेपेटाइटिस आपके यहाँ 9% है। अच्छा, हेपेटाइटिस का इलाज करने जाएं तो मिस्र के अंदर हेपेटाइटिस 13% था, कई अरब डॉलर खर्च करके उसका इलाज हुआ, मगर हम उसको प्रिवेंट तो कर सकते हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी पार्लिमान के मुश्तरका इजलास से खिताब कर रहे हैं। इस्लामाबाद में जारी पार्लिमान के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान ने सैलाब से मुतासरा लोगों की मदद की, जो लायक तहसीन है। यहाँ वक्त हुआ है अज़ान मगरिब का, लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी पार्लिमान के मुश्तरका इजलास से खिताब कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। जहनी तनाव है। अच्छा, जहनी तनाव के हवाले से 24% तो पाकिस्तान का एस्टिमेट है, मगर इसके मालिज कहाँ हैं? मैं आपको उनकी गिनती भी बता दूं ताकि आपको इसकी अहमियत का अंदाजा हो कि इसका इलाज कहाँ पर होगा। तो लिहाजा यही ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में यह है कि पाकिस्तान में कुल साइकेट्रिस्ट जो हैं जो इसका इलाज कर सकते हैं वो 500 से कम है। अगर आप ये इसको जरा सा बड़ा कर लीजिए कि जी साइकोलॉजिस्ट भी इसका इलाज कर लेंगे, उनको मिलाकर टोटल फिगर 1900 से कम है, साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट मिलाकर। नतीजा ये है कि ये भी फिगर मौजूद है कि अगर आज आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाए, कोई जाए बेचारा परेशान होकर, तो उसकी 10 फीस तकरीबन 10,000 रुपये घंटा बन जाती है, क्योंकि है ही नहीं लोग। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये जहनी तनाव हादसाती बुनियाद पर इस्लामाबाद के अंदर और मुख्तलिफ जगहों पर आपको नजर आया कि कैसे कैसे इसकी वजह से जराइम होते हैं। इसके साथ एक और चीज है जो ड्रग अब्यूज की सूरत के अंदर ट्रांसलेट हो रही है। तो ये चीज वो नहीं है जो जैसे छाती का कैंसर हमने टेबल के नीचे उसका जिक्र नहीं किया और टाबू बन गया, तो मेंटल स्ट्रेस भी, जब मैं डॉक्टर था और जब मैं डायग्नोस करता था तो लोगों को कहता था कि इसका इलाज कराओ, तो कहते थे ये पागल तो नहीं है। तो इस तरह से ये टाबू है, ये साइलेंट किलर बन रहा है माशरे के अंदर। ये किलर जान के एतबार से नहीं बल्कि तनाव के एतबार से जो बहुत बड़ी कैफियत बन गई है। तो मैं एक और चीज आपसे जिक्र करना चाहता हूं, वो ये है कि नर्सेज का फुकदान, डॉक्टरों का फुकदान। नर्सेज 7 लाख नर्सेज चाहिए हमें। तो हमारी सोच अब जिंदगी में पाकिस्तान में ये नहीं होने चाहिए कि अच्छे डॉक्टर पैदा करो, अच्छे इंजीनियर पैदा करो और ये बाहर चले जाएं, अच्छी नर्सें पैदा करो और ये बाहर चले जाएं। हमारे यहाँ अंदर बड़ी सख्त ज़रूरत है। पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता कि सबको तालीम दे, लिहाजा इनको रखें। जो आपने हेल्थ इंश्योरेंस सूबों ने और मरकज़ ने किया है, ये भी एक काम की चीज़ है, हेल्थ कार्ड वगैरह। और मैं इसके साथ एक चीज़ आगे बढ़ना चाहता हूँ कि टेली हेल्थ का इम्कान भी बढ़ाएं। और क्यों बढ़ाएं? इसलिए बढ़ाएं कि मैं और आप तो मिडिल क्लास से आए हैं या अपर क्लास से आए हैं। हमारी कोई बीमारी हो, पेट में दर्द हो, तो वो किसी को फ़ोन करके डॉक्टर से पूछ लेंगे कि भाई इसका क्या करूं, मैं अस्पताल जाऊं नहीं जाऊं। बेचारे गरीब की बीवी का कौन किसके पास जाएगी? जो वो मजदूर सारे दिन काम कर कर आएगा तो वो उसको ले जाने के काबिल है। टैक्सी लेगा तो 500 रुपए टैक्सी में खर्च होंगे, उसका मीटर चलना शुरू हो जाएगा। तो कम से कम वो किसी को फोन करके पूछ तो ले। यही मेंटल स्ट्रेस के अंदर भी टेली हेल्पलाइंस की जरूरत है। मैं बहनें यहाँ मौजूद हैं, मैं औरतों की एम्पावरमेंट के हवाले से भी कुछ बात कर लूँ जो बड़ी सख्त जरूरत है। कायदे आजम ने यह फरमाया कि औरत को शाना बशाना चलना चाहिए वरना पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। कायदे आजम मोहतरम अपनी बीवी को भी हर जगह साथ ले जाते थे और वाकयात भी मुंसलिक हैं, मैं आपकी समा खराशी नहीं करूँगा। अपनी बहन को हमेशा अपने साथ रखा और औरतों की एम्पावरमेंट के हवाले से उन्होंने इस्लामी ट्रेडिशंस के हवाले से बात की। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते थे कि जिसने 2 बेटियां जवान कर दी उसकी जन्नत पक्की हो गई। हुजूर ये बीबी खदीजा बिजनेस वुमन थी। ये पता नहीं कहाँ कल्चर से हमने ये बातें अपना ली हैं कि औरत को हम काम से गुरेज चाहते हैं। अलबत्ता इसमें एक बात सही होगी और वो ये है कि हैरेसमेंट ना हो, औरत सेफ महसूस करे, उसके लिए पब्लिक स्पेसेस हों।
یہ تو میرے مرد بھائیوں کا بھی کام ہے کہ اس کا اہتمام کریں، اور قانون بھی موجود ہے، اس کا امپلیکیشن بھی ہونی چاہیے۔ مگر میں مبارکباد دیتا ہوں بینکوں کو، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھی، کہ عورت آج گھر بیٹھے بیٹھے اپنا اکاؤنٹ کھول سکتی ہے۔ ڈیجیٹل انکلوژن اگر عورت کا ہو جائے تو عورت معاشرے کے اندر کنٹریبیوٹ کرے گی۔ یہ تو پاکستان کا کمال ہے کہ اپنی عورتوں کو پورے مین سٹریم معیشت میں آئے بغیر پاکستان ترقی کرتا رہتا ہے۔ یہ پاکستان کا کمال ہے کہ پوری یوتھ کو تعلیم دیے بغیر بھی وہ پاکستان ترقی کرتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے آپ کہ اگر یہ سارے سیکٹرز مل جائیں تو پاکستان کے اندر کتنی ترقی ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اب اس بات کا بھی امکان ہو گیا کہ عورتیں گھر بیٹھ کر بھی کام کر سکیں، امیزون کے ذریعے چیزیں بنا کر ایکسپورٹ کر سکیں۔ میں ایسی ہزاروں عورتوں کو جانتا ہوں پاکستان میں جو پاکستان میں رہ کر قرآن کی تعلیم امریکہ میں دے رہی ہیں، جو پاکستان میں رہ کر اردو کی تعلیم دے رہی ہیں۔ تو اس بات کا امکان ہے کہ اب گھر پر بھی عورت بیٹھ کر کام کرے۔ تو لہٰذا اس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ پورا کا پورا سیکٹر، کبھی کبھی تعلیم پا کر ڈاکٹر گھر بیٹھ جاتی ہیں، ان کو کم سے کم یہ احساس دلانا چاہیے ہمیں، ان کے مردوں کو بھی اور ان کے ماں باپ کو بھی، کہ دیکھو معاشرہ سیف ہے مگر سیف بنانا آپ کا کام ہے۔ معاشرہ سیف ہے، عورتوں کے لیے راستہ کھولا جائے۔ میں معیشت پر گفتگو کر لوں، بہت ضروری ہے، کیونکہ کووڈ سے آپ نکلے اور پھر انٹرنیشنل لاجسٹکس جب آپ کے کام نہیں آئی تو مسائل پیدا ہوئے، مہنگائی ہوئی، پھر یوکرین کے اندر جو جنگ ہوئی، پاکستان امن چاہتا ہے مگر یوکرین کے اندر جو جنگ ہوئی اس کے اندر دنیا کی معیشت کے اوپر مختلف انداز سے اثرات مرتب ہوئے۔ میں یہ حکومت اور پچھلی حکومت دونوں یہ کہتے رہے، اور اس سے پہلے کی حکومتیں، کہ پاکستان کو اپنے پیر پر کھڑا ہونا چاہیے۔ اس سے ہم سب اتفاق کرتے ہیں، لہٰذا اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے کہ کیسے صرف کہنے سے پیر پر کھڑا ہو جائے گا۔ ذخائر ایسے کوئی تیل کے ذخائر پاکستان میں نہیں ہے، مگر زمین موجود ہے، سونا موجود ہے، پاکستان کا جو عوام ہے وہ سونا ہے، وہ سب موجود ہے۔ تو ہمیں خود کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور پچھلے سال 8 مہینے پچھلی حکومت کے اور 4 مہینے نئی حکومت کے جو گروتھ کے فگرز ہیں وہ سیٹ بیکس ہوئے، مگر 5.97 تک ہم پہنچ گئے تھے۔ اس کا مطلب پہنچ سکتے ہیں نا، کیپیسٹی ہے، کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا انہی فگرز کے پاس واپس جانا پڑے گا۔ ہم نے یہ طے کر لیا کہ ایکسپورٹ بڑھائیں گے، ہم نے یہ طے کر لیا کہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کریں گے۔ یہ جو بیلنس ہے اس کو بھی ہمیں کوشش کر کے ٹھیک کرنا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہوا مناسب ہوا، اس کے نتیجے میں دوسرے لینڈرز بھی آگے بڑھے، اس کے نتیجے کے اندر ہمارے دوست ممالک نے بھی فنڈز رول اوور کیے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ضروری ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی ضروری ہے، جس کا میں بعد میں ذکر کروں گا۔ مہنگائی آپ واقف ہیں، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، مگر کمر توڑ مہنگائی کے لیے حکومت ہی محنت کرے گی، اور یوٹیلیٹیز انشاءاللہ سولر کی طرف جیسے جائیں گے تو یوٹیلیٹیز کی کاسٹ بھی کم ہو جائے گی۔ جو ڈالر روپی پیرٹی ہے وہ بھی پریشان کن یوں ہے کہ ہر چیز کی مہنگائی اس سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی قابو پایا جائے گا، اور لانگ ٹرم اعتبار سے کنٹینویشن آف پالیسیز، جس چیمبر کے ساتھ میں گفتگو کرتا ہوں تو ہر چیمبر کے لوگ، ہر انڈسٹری کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پالیسیز کی کنٹینیویشن ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا اگر حکومتیں پاکستان میں بدلے بھی تو میری درخواست یہ ہے کہ پالیسیز کی کنٹینیویشن طے کر لینی چاہیے کہ یہ کنٹینیو رہے، ورنہ انویسٹر نہیں آئے گا۔ انویسٹر آئے گا بھاگے گا، آئے گا بھاگے گا، تو یہ کیفیت پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے۔ میں میڈیا کی آزادی کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں میں نے پرائم منسٹر صاحب کی بھی توجہ دلائی تھی تحریری طور پر، اور پچھلی گورنمنٹ میں زبانی طور پر توجہ دلاتا تھا۔ میڈیا کی آزادی جمہوریت کی آزادی کے لیے بے انتہا ضروری ہے، اور میڈیا اگر پریشر محسوس کرے کہ ان کے لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ جمہوریت کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو میں اس حکومت سے بھی درخواست کرتا ہوں، ساری حکومتوں سے درخواست کرتا ہوں، آنے والی حکومتوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کا اہتمام بے انتہا ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک سوشل میڈیا نے بھی ایک ہیجان پیدا کیا ہوا ہے پاکستان میں، وہ بھی ایک عجیب کہ ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کیا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے پاس جو اوزار ہیں انہی کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ اوزار کیا ہے؟ پکڑ لو، اٹھا لو، اس کو زبردستی سمجھا دو، اس سے نہیں کام چلے گا۔ اب جب مسلمانوں کو یہ خوف تھا کہ پرنٹنگ پریس جو ہے یہ خرابہ پیدا کرے گا،
तो गुटेनबर्ग बाइबल और गुटेनबर्ग प्रेस जो है जर्मनी में एक सुनार था जिसने बनाया था, और 13वीं या 14वीं सदी में मुसलमानों का पहला प्रिंटिंग प्रेस 1726 में इस्तांबुल में बना, क्योंकि मुसलमान घबराता था कि भाई ये टेक्नोलॉजी है, ये खराबा पैदा करेगी। इसी तरह से सोशल मीडिया को भी आप एक टेक्नोलॉजी समझें। वो सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन का बेहतरीन जरिया, वो सोशल मीडिया ताल्लुकात का बेहतरीन जरिया, उसके अंदर हर इल्म के साथ खराबे का भी इम्कान है। ये तालीम हमें देनी पड़ेगी। ये कानून के डंडे के जरिए बहुत सारी चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो लिहाजा और फिर हैजानी कैफियत पैदा हो जाती है कि जी इसने ये कहा। सारी झगड़े इंसानों में, ख़ानदानों में इसी बुनियाद पर होते हैं स्पीकर साहब और चेयरमैन साहब, इसी बुनियाद पर कि किसने क्या कहा, किसने क्या सुना, और झगड़े, कौमों के झगड़े इसी बुनियाद पर होते हैं। तो लिहाजा इसमें एहतियात की ज़रूरत है। सोशल मीडिया, अगर यूट्यूब हमने बंद किया, एक ज़माने में हमने 1-2 साल के लिए बंद भी किया, अब बंद करें, इससे इतना फाइनेंशियल नुकसान होगा पाकिस्तान को कि हम तालीम के सेक्टर में और हर सेक्टर में। तो लिहाजा सोशल मीडिया की अंडरस्टैंडिंग हमें बेहतर करनी पड़ेगी। मैंने पिछले साल इसी हॉल के अंदर 2 चीज़ों की तरफ निशानदेही की थी। एक तो गीबत, कि अल्लाह ताला फरमाता है कि भाई का गोश्त तुम खाते हो, गीबत। अच्छा, गीबत क्या कैफियत है कि यहाँ की गुफ्तगू वहाँ सुना दी, गीबत इसी को कहते हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात सुना दी। और मुसलमान से ज़्यादा कौन इस बात से वाकिफ़ है कि जो पिछले 1400 साल से कुरान की आयत को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। 1400 साल से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दुनिया के आगे वो इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो हम वाकिफ़ हैं इस बात से, लिहाजा हमें भी इस बात का ख्याल करना पड़ेगा। और मैंने पिछले दिनों मिसाल भी दी, मगर अब मुझे ख़तरा इस बात का भी है कि प्राइवेसी का आंसर अब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। मगर ये जनरेशन वो देखते हुए उसको तकलीफ होगी, नई जनरेशन आएगी वो परवाह भी नहीं करेगी कि किसकी प्राइवेसी एनक्रोच हो गई, प्राइवेसी ख़त्म हो जाएगी। तो गीबत से परहेज़ करें। कौम बनती है इत्तेहाद के साथ, और कायदे आज़म ने जो इस इत्तेहाद की बात की वो मैं आखिर में आपके सामने वो भी रखूंगा। तो कौम बनती है। इसी तरह से फेक न्यूज़, अल्लाह ताला ने कहा कि तस्दीक करो। हमारे यहाँ फेक न्यूज़ हम खूब बरमला चलाते हैं। अच्छा, और दुनिया परेशान है, सिर्फ आप नहीं, सारी दुनिया परेशान है इन दोनों चीज़ों से। तो वो बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, जो 14 से 18 साल के बच्चे, इसमें सबसे ज़्यादा साइंटिफिक अमेरिकन और बहुत सारे रिसालों ने तहकीक करके बताया, तो उनको तैयार करते हैं कि गीबत से किस तरह से परहेज़ करो, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट को किस तरह से हैंडल करो, और उसके साथ साथ फेक न्यूज़ को समझो। तो तैयार करना पड़ेगा आपको। ऑडियो और वीडियो लीक्स मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सुनता था। कोई मुझे कहता था जी मेरा दोस्त के जी मैंने उसकी बात टेप कर ली, मैं कहता हूँ मेरे कानों के लिए नहीं है, बहुत सारी बातें मेरे कानों के लिए नहीं है। मैं जिस अंदाज से अपने दोस्तों से गुफ्तगू करता हूँ वो वही अंदाज मेरी माँ को सुना दिया जाए तो वो कहेगी, मरहुमा वो कहती कि ये बच्चा भी मेरा नहीं है, अगर उस अंदाज को सुना दिया जाए। तो जो चीज़ जिसके कानों के लिए है फ़िलहाल उसी पर हमें चलना चाहिए। मैं समझता हूँ हुकूमत ने एक अच्छा काम किया है कि इसकी तहकीकात तो करें कि ऐसा ना हो, वरना बाहर से आने वाले लोग भी क्या बात करेंगे अगर उनको इस बात का ख़तरा होगा। मैं फॉरेन अफेयर्स की तरफ आना चाहता हूँ। हम समझते हैं कि हमारी पाकिस्तान की और चाइना की दोस्ती बड़ी मुस्तहकम है, और जो बात हम बार बार कहते हैं कि ऑल वेदर फ्रेंडशिप है, और हम ये कहते हैं कि ये पहाड़ों से ऊंची और समंदर से गहरी दोस्ती है। और ये जो हम कहते हैं कि दुनिया के अंदर दोस्तियाँ वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ होती हैं, मैं समझता हूँ हमारी चाइना की दोस्ती जो है वो असल दोस्ती है। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इसकी बहुत बड़ी मिसाल है कि जिसके अंदर हर अंदाज से तरक्की, पहले एनर्जी सेक्टर के अंदर कोऑपरेशन हुआ, अब ट्रेड के हवाले से, ग्वादर के डेवलपमेंट के हवाले से मामला चल रहा है। और ग्वादर पोर्ट की अहमियत का आप ये अंदाज़ा लगाइए कि आपकी वजह से आपने ये जिम्मेदारी दी। मैं छोटा आदमी एक बड़े ओहदे पर हूँ, मगर जहाँ भी मैं गया, जितने सुदूर से, सेंट्रल एशिया के सुदूर से मिला, सबको इतनी बेचैनी है कि ग्वादर पोर्ट फंक्शनल हो जाए, और सबको इतनी बेचैनी है कि अफगानिस्तान के अंदर अमन हो, तो उसके रास्ते हमारी तिजारत होगी। तो चाइना पाकिस्तान कोऑपरेशन और उनका पावर्टी एलिविएशन प्रोग्राम और उनका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के हवाले से मैं समझता हूँ हमारी दोस्ती अच्छी है। इसी के साथ ये मैं ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे अमेरिका ताल्लुकात इंशाअल्लाह अब बेहतर भी हो रहे हैं, बेहतर होते चले जाएंगे। 50 की दहाई से ये ताल्लुकात हैं,
बड़ी करीबी दोस्ती थी, ऊंच नीच इसके अंदर होता रहा है, मगर ये कि हम ये समझते हैं कि हमारी गुड्स का सबसे बड़ी मार्केट भी अमेरिका है, लिहाजा हम अपनी डिग्निटी के साथ ये चाहते हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर ये ताल्लुकात बेहतर होते जाएं, और जो हुकूमत इस बात की कोशिश कर रही है, मैं उसको सराहता हूँ कि ये अच्छा काम है। मैं यूरोप के अंदर GSP प्लस के हवाले से और यूरोप के सारे ममालिक के हवाले से, हमने यूक्रेन के हवाले से, पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी क्लियर है कि हम अमन चाहते हैं। हम ये समझते हैं कि यूरोप के अंदर एक्सपोर्ट्स और यूरोप के सारे ममालिक के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे। सऊदी अरब हमारा दोस्त मुल्क, हमारी ताल्लुकात 1400 साल पुराने, नए नहीं। हमारे हर ज़रूरत के बाद सऊदी अरब हमारे काम आया। हम हरमैन शरीफैन की हिफाजत अपनी हिफाजत समझते हैं, अपनी जान कुर्बान करेंगे, और जिस अंदाज से सऊदी इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर आ रहा है, तो हम समझते हैं हमारे मजदूर भी वहाँ जाकर मेहनत करते हैं, तो हम ये समझते हैं ये ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होते चले जाएंगे। तुर्की के साथ देरीना ताल्लुक बड़ा पुराना, 1880 की दहाई के अंदर मुझे याद है कि जब वहाँ जलजला आया और हमला हुआ, तो यहाँ से लोग वहाँ तुर्किया की दफ़ा के लिए भी तैयार हुए और एड भी भेजा करते थे। तो वो ताल्लुकात भी हमारे मज़ीद मुस्तहकम, रोज़ बरोज़ मुस्तहकम होते जाते हैं, रियल फ्रेंडशिप। इसी तरह से अमारात के साथ भी, मैं जिन्होंने अपने फंड्स भी रोल ओवर किए, सऊदी अरब ने भी किए, मैं समझता हूँ कि उनके साथ भी हमारे मजदूर भी वहाँ काम करते हैं, एंड गुड रिलेशनशिप। अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान का क्लियर पोजीशन ये है कि अमन हम चाहते हैं। हमारे भाई बड़ी मुश्किलात से 40 साल मुश्किलात का शिकार रहे हैं। ये तो आपकी फराखदिली है कि आपने भी उनकी मदद ऐसे की कि 40 लाख महाजरीन 40 साल से पाकिस्तान के अंदर मौजूद रहे। किसी ने ये नहीं कहा कि इनको हटाया जाए, वापस भेजा जाए। और इस वक्त अगर आप दुनिया में देखें तो दुनिया में रेफ्यूजीज को आने नहीं देते, रंग और नस्ल देखकर आने देते हैं। तो आपका तो दिल बड़ा है, ये आपकी ताकत है, ये दुनिया के लिए नसीहत है कि पाकिस्तान के लोग कितने मुखय्यर हैं और कितना इनका अच्छा किरदार है। तो अफगानिस्तान में हम अमन चाहते हैं, और ये भी हम समझते हैं जो इस हुकूमत ने, तालिबान की हुकूमत ने ये कहा था कि उनकी सरजमीन से पाकिस्तान के लिए कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होगी, इस पर हम चाहते हैं कि वो भी सब कायम रहे, म्यूचुअल इंटरफेरेंस ना हो, और ये कि वहाँ अमन हो, बच्चियों की तालीम का एहतमाम हो, और एक ब्रॉड बेस्ड हुकूमत भी बन जाए तो अच्छा है, जल्दी दुनिया के अंदर रिकग्निशन भी होगा। FATF से इंशाल्लाह आप निकल जाएंगे, बड़ी मेहनत की है आपने, और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन लोगों ने और जिन हुकूमतों ने, सब ने मेहनत की। हिंदुस्तान का मामला बड़ा अनोखा सा है। कश्मीर आ जाए जिक्र में तो बहुत मुनासिब कि कश्मीर को यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन के मुताबिक पाकिस्तान इससे अलग नहीं होगा। इस बात से कश्मीरियों के साथ हम कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, मगर हम ये चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन के तहत उसमें वहाँ इंसाफ हो, वहाँ जुल्म और ज्यादती ख़त्म हो। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हो, मगर कश्मीर एक प्रायोरिटी है जिसको समझ लेना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर एक और कैफियत पैदा हुई जो बड़ी ख़तरनाक है। हम मुनाफरत की दुनिया से निकले हैं। हमारे यहाँ जो दहशत गर्दी जिस मुनाफरत की बुनियाद पर थी, एक्सट्रीमिज्म था, उससे हम निकले। हम सियासी पोलराइजेशन में तो आए हैं, मगर वैसे रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म से निकले हैं। हम ये समझते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदुत्व वाली कैफियत है, उससे इस्लामोफोबिया बढ़ा। आपने देखा लेस्टरशायर के अंदर क्या राइट्स हुए, सिर्फ यही नहीं, वो एक्सपोर्टेड इस्लामोफोबिया इंडिया से। आपने देखा कि जो बुलडोजर मुसलमानों के घरों को गिराने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो सिंबॉलिक अंदाज से न्यू जर्सी के अंदर परेड के अंदर भी वो आया। तो ये इस्लामोफोबिया एक्सपोर्ट हो रहा है और बड़ा ख़तरनाक है। ये नफरतें 30-30, 40-40 साल चलती हैं, जल्दी ख़त्म नहीं होती। तो इंडिया तो आग से खेल रहा है। हम समझते हैं कि हम यही कह सकते हैं कि ना करो, क्योंकि हमारे ऊपर असर होता है, हमारे ऊपर इल्ज़ामात भी आएंगे इस बात के। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं अक़वाम मुत्तहिदा के में जो पाकिस्तान ने और दोस्त ममालिक ने कोशिश की कि इस्लामोफोबिया डे के हवाले से दुनिया को याद दहानी के लिए कि इस्लामोफोबिया ये नफ़रतें हैं जिसने यूरोप में भी जंगें इस्लामोफोबिया के हवाले से नहीं, आपस की जंगें भी फोबियास के हवाले से हुई, तो इस्लामोफोबिया को रेजिस्ट कर लिया जाए। मैं चंद बातों का और जिक्र कर दूं।
ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن پاکستان کے اندر آپ سب جانتے ہیں, سب کہتے ہیں کہ ہے, مگر ہم اس کو قابو پانے میں کوئی کسر رکھتے ہیں. وہ کسر یہ ہے کہ کرپشن کے حوالے سے حضرت عمر سے بات کو شروع کرتا ہوں کہ حضرت عمر کے اوپر کسی شخص نے یہ کہا کہ جی آپ کا یہ لبادہ جو ہے یہ ایک چادر سے نہیں 2 چادروں سے بنا ہے, یہ کہاں سے آئی؟ یہ نہیں کہا کہ میں ثابت کرتا ہوں کہ کہاں سے آئی, یہ کہا کہ کہاں سے آئی, اور حضرت عمر نے جواب دیا. تو فائنینشل ایشوز پر دنیا کا ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر, انگلینڈ کا سوئس اللیسٹ ایسٹس ایکٹ 2010 اور 2016 کا, یہ سب یہ کہتے ہیں کہ اس فائنینشیل کرپشن کے اندر اونس آف رسپانسبلٹی ٹو پروو کہ کہاں سے آیا, یہ اس کے اوپر ہے جس کے پاس ایسٹس ہوں. تو یہ نیب کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, پولیٹیسائزیشن روکنے کی ضرورت ہے. یہ کہ یہ استعمال ہو ایز اے ٹول لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے, اس کو روکنا ضروری ہے. مگر یہ کہ آپ کا آپ کے یہاں کوئی کرپشن روکنے کے اعتبار سے ایک اچھا آپ کا اس میں تجربہ ہوا, پالیٹکس سے ہٹا لیں اس کو. میں اب آتا ہوں آخری چند باتوں پر. قائد اعظم نے یہ کہا, اور اسی سیکوینس میں کہا جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. قائد اعظم نے کہا اتحاد, پہلے اتحاد کا, پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ڈسپلن, اور پھر تیسرے انہوں نے کہا کہ ایمان اور استحکام آپ کو ہو, مستحکم بلیف ہو آپ کو. تو پہلے بات کی اتحاد کی. آج سیاست میں وہ پولرائزیشن میں دیکھ رہا ہوں. اتحاد قائد اعظم نے صرف عوام کے لیے کہا تھا کہ تم جڑ جاؤ. یہ اتحاد کی نصیحت تو لیڈران کے لیے ہونی چاہیے. لیڈران قوم کو متحد کریں گے تو قوم متحد ہوگی. یہ صرف ہم لفاظی کرتے رہے, نہیں کہا. قوم کرے گی کیا دنیا میں؟ اگر اتحاد نہیں ہوگا تو قوم کرے گی کیا؟ پریشانی رہے گی نا. دنیا کے آگے یہی دیکھتے رہیں گے, دنیا دیکھتی رہے گی. آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں کسی ایک اور ملک ہمارا جو حصہ تھا, وہاں پر جب آپس میں افراتفری تھی تو دنیا کہتی تھی باسکٹ کیس ہے. تو لہٰذا بے انتہا ضروری ہے کہ پولرائزیشن ختم ہو. اس کے لیے لیڈران اس بات کے اوپر محنت کریں. اور یہ پولرائزیشن ختم کیسے ہوگا؟ یہ جو قائد اعظم نے کہا تھا اتحاد, ڈسپلن تو بعد میں آئے گا نا. اتحاد پیدا کریں, اور قوم کے 75 سال جس انداز سے گزرے تو اس میں جو ہماری غلطیاں ہیں اس کو پکڑنے کی کوشش کریں. تو اس کے ختم کیسے ہوگا؟ یقیناً پاکستان کے اندر یہ مانگ رہتی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں. یہ مانگ رہتی ہے کہ جی نہیں ہوئے, اور لوگ کہتے ہیں کہ 1970 کا الیکشن ہوا تھا. میں نے اس پارلیمنٹ کی مدد سے, یہیں آپ نے وہ کمیٹی بنائی تھی جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے حوالے سے, جس کا چیئرمین میں تھا, متفقہ ہم نے مشورہ دیا, اسی پارلیمنٹ کو مشورہ دیا کہ ای وی ایمز ایک قابل عمل چیز ہے, اس کو ٹیسٹ کیا جائے, ٹرائی کیا جائے, اور اس کو صحیح کر اس کو استعمال کیا جائے. اسی پارلیمنٹ کے اندر وہ رپورٹ آئی, اور متفقہ رپورٹ تھی کنسنسس کے ساتھ. کیا ہے ای وی ایم؟ یہ تھا کہ بٹن دبانے سے کاؤنٹ ہو جائے اور کاغذ کا بیلٹ بھی چلے گا. تو کاغذ کا بیلٹ بھی تھا اور بٹن بھی تھا. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ اس کو ہم ٹالتے رہیں, یہ حکومت اگلی حکومت پر ٹالے, وہ حکومت اگلی حکومت پر ٹالے. یہ اس انداز سے تو پاکستان کے اندر استحکام کیسے آئے گا جب آپ ہر الیکشن کو چیلنج کریں گے؟ ہر شخص, ہر پارٹی جو ہارے گی وہ کہے گی کہ جی انصاف نہیں ہوا یہاں پر. دوسری چیز میں سمجھتا ہوں اوورسیز پاکستانیز کا ذکر بھی ضروری ہے کہ ان سے 30 ارب ڈالر آتے ہیں, محنت کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں. ان کو ووٹنگ رائٹس کے اعتبار سے سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ ہے, ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہے, آپ بھی جانتے ہیں کہ ہے. یہ وہ نہیں ہے جو ڈوئل نیشنلز ہیں. ڈوئل نیشنلز تو اس میں سے بہت چھوٹی سی 5 یا 10% لوگ ہوں گے. باقی وہ مزدور ہیں جو باہر جاتے ہیں, محنت مزدوری کر کر رقم پاکستان بھیجتے ہیں. تو سپریم کورٹ نے بھی کہا, آپ نے بھی کہا, پارلیمنٹ نے بھی کہا کہ ان کو ووٹنگ کا حق ملے. آپ احتیاط کر لیں, انشور کر لیں کہ یہ اس کے اندر گڑبڑ اور دھاندلی نہ ہو, مگر یہ رائٹ دینا پڑے گا. محنت کب کریں گے؟ کچھ لوگوں نے جس کو بارش میں چھتری کی ضرورت ہوتی ہے, ہر شخص چھتری لے کر تھوڑی پھرتا ہے. جس ملک کو ضرورت جس چیز کی ہوگی وہ اپناتا ہے. ہمارے پڑوسی ملک نے اس چیز کو اپنایا, کامیابی کے ساتھ اپنایا. جن کو نہیں ضرورت ہے وہ نہیں اس کو اپنائیں. میں آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ لہٰذا یہ انتخاب کا سال ہے, اور اس کے اندر اگر پولرائزیشن ہے تو پولرائزیشن کو حل کر لیں. پورا سال بھی باقی ہے, آپس میں گفتگو کر کر, اگر مہینوں کا فرق ہے تو اس کے اندر بیٹھ کر بات چیت کر کر اس کو ایک دوسرے کو مطمئن کر کر کوئی الیکشن کی ڈیٹ بھی ڈیسائیڈ کر لیں.
جلدی ہو جائے اچھا، میری رائے اچھا ہے، مگر یہ تو آپ لوگ طے کریں گے نا، کیونکہ میں صرف اپنی رائے دے سکتا ہوں اپنے دوستوں کو، مگر یہ آپ طے کریں، پولرائزیشن خدا کے واسطے اس ملک میں ختم کریں۔ مناسب ہے آپ ڈسکس کریں، مگر یہ کہ ضرورت ہے کہ پولرائزیشن ختم کریں۔ ایک چیز کی اہمیت ہے، اس اہمیت کو جانیے اور پہچانیے، ضد کو چھوڑے بغیر پولرائزیشن ختم نہیں ہوتے۔ میں آپ سے دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے پوری امید ہے پاکستان کے اوپر، یہ امید ہے کہ یہ پاکستان سونا ہے، اس کی مٹی سونا ہے، اس کے لوگ سونا ہے، اور قائد اعظم نے، اور آپ فکر کرتے ہیں غریبوں کی، آپ محنت کرتے ہیں، لہذا یہ ڈیزرو کرتا ہے ملک کہ یہ اچھے راستوں کو طے کرے۔ اور اسی مناسبت سے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں رومی کا، مولانا جلال الدین رومی کے کا حوالہ دے کر کہ وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فدا، جس سے علامہ اقبال نے بھی راستہ تلاش کیا۔ میں سمجھتا ہوں اس نے 8 مدارج ان محبتوں کے حوالے سے ان کا ذکر کیا جو پاکستان پر پورے موضوع اترتے ہیں۔ میں ان 8 مدارج کا آپ سے ذکر کرتا ہوں۔ پہلے رومی کہتا ہے کہ اپنے آپ سے محبت کرو، اپنے دل کا شیشہ صاف کرو تاکہ تمہارے اندر جو چیز آئے وہ نفرتوں سے ہٹ کر آئے، تو دل کا شیشہ صاف کرو۔ رومی کہتا ہے اپنے آپ سے محبت کرو۔ پھر رومی کہتا ہے کہ اپنے گھر والوں سے اور خاندان سے محبت کرو، دل بڑا کرو، لوگوں کو درگزر کرو۔ پھر تیسرا درجہ وہ کہتا ہے اپنے پڑوسیوں سے محبت کرو۔ اور کیا خوبصورت پاکستان ہے کہ جناب اپنے پڑوسیوں سے محبت کرتا ہے، مشکلات کے اندر وہ نکلتا ہے، ہم لوگ نکلتے ہیں اور مدد کرتے ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ چاہے زلزلہ ہو چاہے جو کچھ بھی ہو ہم اب نکل کر محنت کرتے ہیں۔ پھر رومی کہتا ہے اپنے وطن سے محبت کرو۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ وطن بن جائے بغیر محبتوں کے اور بغیر جذبات کے۔ صرف وطن بنتا اس بات سے نہیں کہ وہاں پر ہمارے ذرائع اچھے اور ہمارا سونا نکل آئے گا یا تیل نکل آئے گا، وطن بنتا ہے انسانوں سے۔ تو وہ چوتھا کہتا ہے وہ اپنے وطن سے محبت کرو۔ پھر آگے بڑھتا ہے، اس وقت دنیا کا جو حال ہے وہ کہتا ہے کہ انسانیت سے محبت کرو۔ جو آپ قتل و غارت گری پاکستان کے مغرب میں آپ نے دیکھا، تباہی کا انبار، جو اب جنگیں چل رہی ہیں، وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم انسانیت سے محبت نہیں کرتے، خون خرابے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ پھر رومی کہتا ہے کہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرو۔ دیکھو یہاں پر آپ کا اللہ کی مخلوق صرف زندہ نہیں ہے، نباتات، پھول، پرندے، ان سے محبت کرو، مگر اللہ کی کریشن جو ہے، اللہ نے جن چیزوں کو بنایا ہے اس میں پتھر، پانی، بادل، سب چیزیں ہیں، اور انوائرمنٹ کے حوالے سے کتنی بڑی نصیحت ہے کہ اللہ کی کریشن سے محبت کرو۔ تو انوائرمنٹ کے لیے اس سے بہتر محسوس چیز نہیں ہوگی۔ اور 7ویں درجے پر جس پر وہ خود بھی فدا تھا، ہم بھی فدا ہیں، وہ کہتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، کیونکہ اس محبت کے اندر یہ کائنات بنی ہے۔ بڑی بات ہے۔ اور 8واں درجہ میرے بھائیوں اور بہنوں، 8واں درجہ یہ ہے کہ اس سارے راستے پر، محبت کے راستے پر چلو گے تو پھر اللہ سے محبت کے راستے کھلیں گے۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ کی سمع خراشی ہوئی، آپ نے میری بات سنی، مگر میں جن چیزوں کی طرف میں نے آپ کی توجہ دلائی ہے اور جو میں جس چیز کو اہمیت دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپس میں منافرتیں کم کر کر، اتحاد کر کر، قائد اعظم اور علامہ اقبال کی باتوں پر ایمان رکھ کر، اور جو ریاست مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اسوہ حسنہ کو فالو کریں، تو یہ قوم کے اوپر مجھے پورا کانفیڈنس ہے کہ دنیا کی عظیم تر قوموں میں اس کا حصہ بن جائے گا۔ بہت شکریہ خواتین و حضرات، ممبران پارلیمان جتنے یہاں موجود ہیں، آپ سب کا شکریہ موجودگی کا۔ السلام علیکم۔ صدر ڈاکٹر عارف صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں جاری پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر عارف الوی کا کہنا تھا کہ سیلاب اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو سراہتا ہوں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سیلاب سے فصلوں کو نقصان پہنچا، حکومت فصلوں کی انشورنس متعارف کروائے۔ آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔